இந்தியாவின் நம்பர் 1 refurbished gold company Rate for Gold வெறும் 2% வேஸ்டேஜில் தங்கம் வாங்க Rate for Goldக்கு கால் பண்ணுங்க. ஸ்மார்ட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு 7390039003 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். பார்க்கலாம். पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है. फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है. आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है. 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं. हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं. इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं. फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है. आज 27 तारीख है. ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है. यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा. इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है. फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं. इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है. आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है. फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए
औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. இந்தியா ஐரோப்பிய யூனியன் இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. அதன் பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். இதுகுறித்து பேசுவதற்காக நமது டெல்லியின் தலைமைச் செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, பிரதமர் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த உரையினுடைய சாராம்சம் என்ன? இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வர்த்தக ஒப்பந்தம் அறிவிக்கப்படுகிறது என்பதை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினார். இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம், அதாவது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலே 27 நாடுகள் இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக 27 நாடுகளுடன் இந்தியா ஒப்பந்தம் செய்கிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக இந்தியாவின் விவசாயிகள் மற்றும் சிறு குறு தொழில் செய்பவர்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றிய சந்தையிலே தங்கள் பொருட்களை கொண்டு சென்று விற்பனை செய்வதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும். அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்திருக்கிறார். இது வர்த்தக ஒப்பந்தம் மட்டுமல்ல, இத்துடன் சேர்த்து வேறு பல ஒப்பந்தங்களும் தற்போது கையெழுத்தாகியிருக்கின்றன. அதிலே ஒன்று பாதுகாப்பு தொடர்பான ஒப்பந்தம். அந்த பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் மூலமாக இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பா கடல்சார் பாதுகாப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகளிலே ஒருங்கிணைந்து செயல்படும். இரண்டாவதாக சைபர் செக்யூரிட்டி என்று சொல்லப்படும் இணையதளம் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும். ஆகவே 2030 வருடத்துக்குள் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் என்று சொல்லப்படும் ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்திற்காகவும் தற்போதே அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது 2030 வருடத்துக்குள் இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் எந்தெந்த துறைகளிலே ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட வேண்டும், அதிலே எத்தகைய ஒத்துழைப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்பது இதன் அர்த்தமாக இருக்கிறது. இதை தவிர விசா விதிகளை தளர்த்துவதற்கான மொபிலிட்டி அக்ரிமெண்ட் என்று சொல்லப்படும் தனியான ஒரு ஒப்பந்தமும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலமாக இந்தியாவிலே இருந்து ஐரோப்பிய யூனியன் செல்ல விரும்புபவர்கள், அங்கே மேல் படிப்பு படிப்பதற்கோ அல்லது அங்கு வேலை செய்வதற்கோ செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு விசா கிடைப்பது சுலபமாகும். அதே போல ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து இங்கு வந்து பலர் தொழில்நுட்ப ரீதியாக பணிபுரிவதற்கு ஐரோப்பிய நிறுவனங்கள் இங்கே முதலீடு செய்தால் அந்த முதலீடுகளுக்கு தொடர்பான பணிகளுக்கு ஐரோப்பாவை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இங்கே வருவதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும். ஆகவே இந்த 2 நாடுகளும் இணைந்து இப்படி பல்வேறு ஒப்பந்தங்களை இன்று அறிவித்திருக்கின்றன. ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஒரு நாடாக மொத்தமுள்ள 27 நாடுகளுக்கும் ஒரே பிரதிநிதியாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்த ஒப்பந்தங்களிலே கையெழுத்திடுகிறது. இந்தியாவிலே 140 கோடி ஜனத்தொகை, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலே கிட்டத்தட்ட 60 கோடி ஜனத்தொகை என இதனால் 200 கோடி மக்களுக்கு பலன் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது. ஆகவே இந்தியா இதுவரை பல்வேறு ஒப்பந்தங்களை செய்திருந்தாலும் இது ஒரே சமயத்தில் 27 நாடுகளுடன் ஒப்பந்தம் என்ற அளவில் இருப்பதால் இது மிகப்பெரிய ஒப்பந்தமாக கருதப்படுகிறது. உலகிலேயே அதிக ஜனத்தொகை கொண்ட நாடு இந்தியா என்பதால் இது மதர் ஆஃப் ஆல் டீஸ் என்று உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் என்று இன்று பார்க்கப்படுகிறது. இத்தகைய சூழலில்தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேலும்
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும் என்பதையும் தெரிவித்திருக்கிறார். நேற்றைய குடியரசு தின விழாவிலேயே முதல் முறையாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைவர்கள் பிரதான விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டார்கள். ஆகவே அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இன்று காலையிலே கூட பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற போது ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவர் உர்சுலா லயான் மற்றும் ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவர் ஆண்டோனியோ டகோஸ்டா ஆகியோர் பங்கேற்றனர். ஆகவே மிகவும் முக்கியமான பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் இன்று கையெழுத்தாகி இருக்கின்றன. அமெரிக்காவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் தற்போது நிலுவையில் உள்ள நிலையிலே தற்போது இந்தியா ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திருப்பது உலகம் முழுவதும் கவனிக்கப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது. பொங்கோலி, தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி கணபதி. இந்தியாவின் நம்பர் 1 refurbished gold company ரேட் ஃபார் கோல்ட் வெறும் 2% வேஸ்டேஜில் தங்கம் வாங்க ரேட் ஃபார் கோல்டுக்கு கால் பண்ணுங்க. ஸ்மார்ட்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு 7390039003 நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.